کراچی کے اہم تجارتی علاقے میں واقع 3 منزلہ گل پلازا میں خوفناک آتش زدگی، فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ 20 گھنٹے سے زائد گزرنے کے بعد بھی آگ کو مکمل طور پر بجھایا نہ جا سکا۔ شہر بھر سے فائر بریگیڈ کی 22 گاڑیاں اور 4 سنارکلز کی آگ پر قابو پانے کی سر توڑ کوششیں۔ رینجرز اور پاک بحریہ کی ٹیمیں بھی ریسکیو آپریشن میں شریک۔ تیسرے درجے کی آگ سے گراؤنڈ فلور کی تمام دکانیں اور گودام خاکستر۔ آگ کی شدت سے ستونوں میں دراڑیں، گل پلازا کے کچھ حصے گر گئے۔ دھواں پھیلنے سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا محال۔ مخدوش حالت کے باعث عمارت کے زمیں بوس ہونے کا خطرہ۔ گل پلازا کی آگ پر 80% قابو پا لیا گیا۔ آتش زدگی کے دوران 1200 سے زائد دکانیں جل گئیں۔ چیف فائر آفیسر بلدیہ عثمان نے واقعے کی رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق گل پلازا میں آگ کی اطلاع ملتے ہی سینٹرل فائر اسٹیشن اور صدر فائر اسٹیشن سے 2 فائر ٹینڈر چند منٹوں میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ آگ کی شدت میں اضافے پر فائر فائٹرز نے مزید نفری اور فائر گاڑیوں کو طلب کیا۔ کچھ دیر بعد 16 فائر اسٹیشن سے گاڑیاں موقع پر پہنچیں۔ گل پلازا میں آتش زدگی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش۔ مراد علی شاہ کا گل پلازا آتش زدگی میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ شہید فائر فائٹر کی قربانی کو خراج عقیدت۔ گول پلازا میں سیفٹی ایگزٹ اور نہ ہی وینٹیلیشن کا نظام۔ اپنے پیاروں سے رابطہ نہ ہونے پر غمزدہ لواحقین گل پلازا پہنچ گئے۔ کسی کو اپنے خاوند کی تلاش تو کوئی اپنے بھائی کے لیے پریشان، کوئی ماں اپنے لختے جگر کے دیدار کی منتظر۔ لیاری کے 3 نوجوانوں کے پریشان حال اہل خانہ بھی جائے وقوع پر موجود۔ ریسکیو حکام کے مطابق 20 سے 25 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا۔ آپریشن تاحال جاری ہے۔ سندھ حکومت نے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا۔ کولنگ کے عمل تک چین سے نہیں بیٹھیں گے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام کہتے ہیں آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کر رہے ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ نقصان کا مکمل تخمینہ لگانے کے بعد حکومت آئندہ کے لاہے عمل پر فیصلہ کرے گی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا جائے حادثہ کا دورہ، اپنے اداروں عمارتوں میں آگ بجھانے کے انتظام کا مشورہ دے دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گل پلازا آتش زدگی کے واقعے پر اظہار افسوس۔ بلدیہ عظمیٰ کے تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا کوشش ہے متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کریں، جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوجھو اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ کا بھی گل پلازا کا دورہ۔ آئی جی سندھ نے کہا بظاہر لگتا ہے آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گل پلازا میں آتش زدگی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ صدر زرداری نے کہا حکومت اور متعلقہ ادارے متاثرہ افراد اور تاجروں کو ہر ممکن امداد فراہم کریں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ریسکیو آپریشن میں تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گا۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کے دوران لاپتہ ہونے والے تاجر کی آخری صدائیں۔ تاجر کے بھائی کا کہنا ہے روتے ہوئے عارف کی آخری چیخیں فون پر سنی، پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ فون پر عارف کی سانسیں گھٹنے کی آواز صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، بھائی کو تاحال ریسکیو نہیں کیا گیا۔ اربوں روپے کی محنت لمحوں میں راکھ بن گئی۔ آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کا گل پلازا سانحے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ جاوید قریشی نے کہا متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کو فوری انصاف اور ریلیف دیا جائے۔ چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی نے کہا وافر پانی اور جدید آلات ہوتے تو آگ اتنی شدید نہ ہوتی۔ تاجروں کو پیش آنے والے نقصان پر افسوس کا اظہار۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق تاجر کاشف رحمت اللہ کی نماز جنازہ ادا۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کی شرکت۔ پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں شریک رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر کی جانب سے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت۔ کہا غزہ میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔
मसला फ़लस्तीन का देर पा हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने खुराक और ज़रई गवर्नेंस को मज़ीद शफ़ाफ़ बनाने के लिए इस्लाहात के निफाज़ का ऐलान कर दिया। नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी पेशरफ़्त जारी। राना तनवीर ने कहा, इस्लाहात के तहत छोटे किसानों और कम आमदनी वाले सार्फ़िन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात बरकरार रखे जाएंगे। वफाकी वजीर उवैस लगारी कहते हैं, बिजली की कीमतों में अच्छी खासी कमी आई। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के नताइज अवाम के हक में सामने आ रहे हैं। सारिफीन पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डाला जा रहा। बिजली के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। अवाम पर 400 अरब रुपए के बोझ के कमी का इम्कान है। मार के हक में अजीम कामयाबी की वजह से सारी दुनिया आज हमारी सलाहियतों को मान रही है। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती व पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत दुश्मन मुमालिक फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, रियासत के अंदर हथियार उठाना हराम है। पाकिस्तान में किसी फितना और फसाद की इजाज़त नहीं है। लाहौर में 30 लाख रुपए के तनाज़े पर बाप और 2 बेटों को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम रुहेल मुल्तान चुंगी का रिहायशी है और मकतूल कामरान से 10 साल पुराना ताल्लुक था। मुलजिम फरार होते वक्त मकतूलीन के मोबाइल फोन्स और DVR भी साथ ले गया था। काना के करीब निजी सोसाइटी में घर से बाप और 2 बेटों की लाशें बरामद हुई थीं। मकतूलीन सरगोधा के रिहायशी थे। कुछ अरसा कबल लाहौर मुंतकिल हुए। मकतूलीन महकमा सोशल वेलफेयर एंड लेबर के कॉन्ट्रैक्टर थे। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, कालाम में शदीद बर्फबारी मुतवक्की। बलोचिस्तान में भी आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 19 जनवरी तक जारी रहेगा। ईरान में बगावत का मंसूबा ट्रंप ने बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी सदर को फसादात का मुजरिम करार दे दिया। आयतुल्ला खामनाई ने कौम से खिताब में कहा, अमेरिका ईरान को हड़प करना चाहता है। ट्रंप ने फसादियों की हौसला अफजाई की, फितने की कमर तोड़ दी। फितना गरों को भी तोड़ देंगे, अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को माफ नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर का भी फौरी जवाब। कहा, ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का मामला। अमेरिका और यूरोप आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क और यूरोपीय मुल्कों में 10% टैरिफ आयद कर दिया। 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ग्रीनलैंड का मुआहिदा होने तक टैरिफ बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, चीन और रूस की ग्रीनलैंड पर नजरें हैं, डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमेरिकी सदर के खिलाफ मुजाहिरे। बड़ी तादाद में लोग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड के हवाले से दी गई धमकियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अमेरिका से ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। अमेरिकी कौंसल खाने के सामने एहतजाज में ग्रीनलैंड के वजीर आजम भी शरीक हुए। मुझे क्यों नहीं बुलाया? इजरायली वज़ीर आज़म ने ट्रंप की सरबराही में तश्कील गजा बोर्ड ऑफ पीस मुस्तरद कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, ये बोर्ड इजरायली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी हम मनसब से उठाएंगे। जर्मनी और फ्रांस में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमती पॉलिसियों, यूरोपीय यूनियन के तिजारती मुआहिदों के खिलाफ सैकड़ों किसान सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने यूरोपीय यूनियन के झंडे नजर आतिश कर दिए। फ्रांसीसी हुकूमत से यूरोपीय यूनियन से निकलने का मुतालबा।
रूस में शदीद बर्फबारी, हर तरफ बर्फ के पहाड़, इमारतें बर्फ में धंस गईं, सड़कें, गलियां, गाड़ियां बर्फ में गायब, इमारतों के दाखिली रास्ते बंद, मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शेर को सवा शेर, भारत को बांग्लादेश टक्कर गया, एक बार फिर भारत में खेलने से इनकार, आईसीसी वफ्द बांग्लादेश को राम करने में नाकाम। भारत में सिक्योरिटी इश्यूज पर आईसीसी वफ्द की बीसीबी हुकाम से मुलाकात, बांग्लादेशी टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेशी बोर्ड ने कहा, भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे मैच कहीं और कराएं। आईसीसी ने फैसला महफूज कर लिया। वर्ल्ड कप टी20 में बांग्लादेश का भारत न जाने का मामला, बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तान से राब्ता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, बांग्लादेश का मामला हल ना किया गया तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायजा लेगा। इंडिया को किसी मुल्क को डराने या धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। मुआशरे का नब्ज़ शनास अफसाना निगार सादत हसन मंटो का यौम वफात। मंटो ने हकायक, सच्चाइयों और तलखियों को बयान किया। समाज के हर रूप को सामने लाने वाले मंटो आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं। और जाती उम्रा लाहौर में मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर का वलीमा। जुनैद सफ्तर गुज़श्ता रोज़ दुल्हनिया बयाह लाई। मुफ्ती रागिब नईमी ने जुनैद सफ्तर का निकाह पढ़ाया। बारात में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और वुज़रा की शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। जाती उम्रा के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए।